गुरु रूप साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रथम प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। जिस तरह कि असी सारे गुरु साहिबान के प्रकाश उत्सव असी मनाते हैं और अज मैनू लगता है कि साढ़े किन्ने वड्डे भाग ने गुरु महाराज ने सानू सोझी बख्शी कि गुरपुरब वाले दिन गुरु दी गल्लां करनियां, गुरु के जीवन तो कोई सिक्ख्या लैनी, तो वो असली गुरपुरब मनाने का तरीका वही है। अक्सर मैं पहले भी बहुत बार ये बेनती कर दिया कि गुरपुरब मनाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े कीर्तन दरबार कराए जान, बहुत बड़े नगर कीर्तन निकाले जान, बहुत बड़े लंगर किए जान। वो तो एक सैलीब्रेशन का पार्ट है, लेकिन असल मतलब ये होता है कि जेड़े गुरु साहब का गुरपुरब मनाया जा रहा है उन्होंने जीवन के बारे कुछ जानना और उत्थों कुछ सेध लैनी, कुछ सिक्ख्या लैनी। सो जिस तरह असी गुरु साहबान के गुरपुरब प्रकाश पुरब मनाने और असी उन्होंने जीवन के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। सो इसी तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पिछे भी बहुत बड़ा इतिहास है और प्रथम प्रकाश पुरब उस तरह ही होया जिस तरह कि असी किसी भी गुरु साहब का प्रकाश उत्सव मनाते हैं। सो अज मैं कोशिश कराँगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पिछे जो बहुत बड़ा इतिहास है उसकी सांझ मैं तुहाडे नाल सांझ पाना चाहती हूँ। सो धन गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभता किस तरह हुई। सब तो पहले गुरु अर्जन देव जी ने जदों आद बीड़ बनाई हुण हो थोड़ा पिछे चलीए, इतिहास में हो थोड़ा पिछे चलीए कि आद बीड़ नूं बनाउण दी लोड़ क्यों पै गई सी। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी चारों गुरु साहिबान के समय ते इसकी लोड़ क्यों महसूस नहीं की गई कि इसकी बीड़ बनाई जाए या कोई पोथी बनाई जाए या कोई ग्रंथ बनाया जाए। उस तो पहले तो नहीं होया। लेकिन धन गुरु अमरदास जी महाराज तीजी पातशाही उन्होंने जिस तरह सबनों पता है कि सारे गुरु साहिबान विचों शरीरक उम्र उन्होंने ज़्यादा सी और साढ़े घरों में जेड़े ज़्यादा उम्र वाले लोग ने, बजुर्ग ने, असी हमेशा ही समझते हैं कि वो साढ़े नालों बहुत सियाणे ने और उन्होंने को सलाह लैनी चाहिए है। सो इसी तरीके नाल गुरु महाराज ने अपने जीवन के तजर्बे तो ये देखा कि हुण समा आ गया है जदों कि गुरबाणी दे विच मिलावट होने का चांस है। वो किस तरह चांस बनया क्योंकि गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी बाणी उचारी हर शब्द के थल्ले एंड दे विच नानक नाम की मोहर लगाई और उस तो बाद गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी ने, किसी भी गुरु साहब ने अपना नाम नहीं लिखा। कभी तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ बहुत सारिया भैणां करन वालियां ने, सहज पाठ असीं करदे आ, कोई शब्द तुहानूं ऐसा नहीं मिलेगा जिस दे एंड में लिखा होवे कहे गुरु अमरदास या कहे गुरु रामदास, बिल्कुल नहीं। सब दे थल्ले अखीर नानक नाम की मोहर ही होएगी। नाम जोत गुरु नानक की चल रही सी, नाम भी गुरु नानक का चल रहा सी। सो गुरु अमरदास जी ने की देखा कि कुछ शरारती लोग की कर रहे हैं कि कोई कविता लिखी और अखीरली लाइन दे विच नानक लिख दिता तो फिर रागी टाडी जिहड़े गाण वाले सन उसनूं गाण लग पैंदे सन ते गाण लग पैंदे सन ते महाराज नूं ये लग्या कि एक समा ऐसा आएगा कि जदों बाणी नूं और असली बाणी नूं और नकली बाणी नूं अलग करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपनी बाणी दे विच आनंद साहब की बाणी असीं पढ़दे हां, आओ सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, और फिर अगली ही पौड़ी महाराज जी कहते हैं सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। सो इस सच्ची बाणी और कच्ची बाणी का फर्क सानू किने दस्या, गुरु अमरदास जी ने दस्या कि एक समय ऐसा आएगा कि कच्ची बाणी जिहड़ी है, नकली बाणी जिहड़ी है वो प्रचलित हो जाएगी तो गुरु साहिबान की जिहड़ी असली बाणी है उसनूं अलग करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये विचार खैर चलदा चलदा गुरु रामदास जी नाल शेयर किया गया। फिर जदों गुरु अर्जन देव जी का समा आया तो उन्होंने ये लग्या कि वाकई ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तद तक की सी कि बहुत सारे होर भी कवियाँ ने अपनी कविता लिख के ग्रंथ अपने बनाने शुरू कर दिते सन। सो उस वक्त गुरु अर्जन देव जी को इस गल का ख्याल आया कि हुण ये ठीक समय है और सानू हुण बाणी नूं इकट्ठा करके ते एक बाइंड करके उसदे ग्रंथ बना लेना चाहिए ताकि इस दे विच अगों होर मिलावट हो ना सके। सो गुरु अर्जन देव जी ने यह बीड़ा अपने सिर ते चुक्या, ये जिम्मेवारी लई कि यह काम जरूर असी करना है। सो गुरु अर्जन देव जी ने पहले तो सारी बाणी इकट्ठी की। वो बाणी इकट्ठी किस तरह हुई, गुरु नानक देव जी की पोथी जिहड़ी सी बाणी वाली उन्होंने गुरु अंगद देव जी को गुरगद्दी की बख्शिश करते हुए एक अपनी पोथी तो एक भगतां की बाणी की पोथी गुरु अंगद देव जी ने दे दी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਕਿਸਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਕੰਦਾਰ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਵਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਖਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ, ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੇਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੇਜ ਹੋ ਗਏ 975 ਇਤਨੇ ਪੇजेस ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਥੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਤਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀ। 4-5 ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਲਮਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਤਮਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 975। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਆਦਿ ਬੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਦਿ ਬੀੜ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਸਰਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ तो वो कहेगा कि मैं ही सब तो अगे हो जावा, मेरा ही नाम हो जाए, मेरी फोटो आ जाए, मेरी खबर आ जाए कि हाँ जी मैं ही ये काम किया है। लेकिन महाराज बाबा बुड्ढा जी ने मान बख्शा, उन्होंने सिर ते पोथी साहब रखवाई तो आप पिछे चौर करते वो आ रहे सन। खैर वो उत्थों चले रामसर के स्थान तो पहुँचे कित्थे दरबार साहब पहुँचे। और असल में अगर असी इसनों इतिहास में पढ़ीए तो वो की सी, वो असली नगर कीर्तन की शुरुआत सी। क्योंकि नगर कीर्तन का आखिरी अर्थ की है नगर विच कीर्तन, कि पूरे नगर दे विच कीर्तन की आवाज़ आए। सो ये एक तरह नाल नगर कीर्तन की शुरुआत सी। लेकिन वो नगर कीर्तन तो अज के नगर कीर्तन में जमीन आसमान का फर्क है। असी लोगों ने नगर कीर्तन का रूप ही बिगाड़ के रख दिता। ये सिर्फ खाण पीन का और मेला मौज मेला करने का एक तरीका बन गया नगर कीर्तन। और उसदे विचों होर बड़ियां चीज़ां वध गईयां ने, लेकिन कीर्तन खत्म हो गया। कभी ध्यान नाल देखो तो बहुत घट, जितना लंबा नगर कीर्तन होएगा बहुत घट एक दो जत्थे किते शब्द पढ़ते नज़र आ जाएंगे। तो बाकी सब की है, बाकी सब मौज मेला, एक नगर कीर्तन एक मौज मेले का तरीका बन गया। एनीवे सो वो उस वक्त महाराज की हजूरी में तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता सी। सारी संगत पैरों नंगे गुरबाणी पढ़ती आ रही सी। बाबा बुड्ढा जी के सीस ते पोथी साहब महाराज पीछे चौर करते हुए। ये सारा नज़ारा गल्लां नाल नहीं, मन दी अखां नाल देखो तो अज भी नज़र आता है। पूरा नज़ारा साढ़े सामने आ गया कि असीं किस तरह रामसर तो चले, किस तरह उत्थे पहुँचे तो उत्थे प्रकाश किया गया। तो महाराज ने की हुक्म किया सी, बाबा बुड्ढा खोलो ग्रंथ, लो आवाज़, सुने सब पंथ। अगे मैनूं याद है साडे वड्डे नाना नानी दादा दादी जो हुक्म लाते जो करते सन तो वो वाक नहीं कहते सन, वो की कहते सन आवाज़ लो। आवाज़ लो का मतलब की है कि गुरु बोलेगा तो साढ़े वास्ते की होएगा, हुक्म होएगा। इस करके असीं उसनूं कहने हुक्मनामा। सो बाबा बुड्ढा जी ने हुक्मनामा लिया। और बहुत बारी हर साल वही गल्लां होंदियां ने, इतिहास तो कभी बदल नहीं जाता, लेकिन बार बार गल करन नाल मन जिहड़ी गल्लां जिहड़ियां ने मन में बैठ जांदियां ने और याद हो जांदियां ने। सो उन्होंने हुक्म लिया तो हुक्म केड़ा आया सी, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। सो उस दिन वो केड़ा दिन सी, वो अज दा दिन सी। अज दे दिन उत्थे प्रकाश किया गया दरबार साहब दे विच पोथी साहब का। मैं जिस पहले हुणे बेनती की कि उसनूं गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहा जाता सी, उसनूं पोथी साहब या आद बीड़ कहा जाता सी। सो उस आद बीड़ का प्रकाश दरबार साहब विच अज दे दिन होया, जिहड़ा असीं गुरपुरब अज मना रहे हैं। सो इत्थे एक मिनट वास्ते रुक के तो मैं ये सवाल पूछना चाहांगी कि उस वक़्त जिस दिन आद बीड़ का प्रकाश होया, उस समय उस बीड़ दे विच बाणी कितने गुरु साहिबां दी बाणी सी ते कितने भगतां दी बाणी सी? इस सवाल का जवाब तुसीं देना है कि उस विच कितने गुरु साहिबान दी ते कितने भगतां दी बाणी सी। ये मैं अज दे दिन की गल कर रही हाँ। सो इसका जवाब तुसीं सारे मैनूं जरूर दोगे। सो इस तो बाद एक छोटी जी होर गल करके फिर मैं समाप्ति की तरफ जावांगी कि इस आद भीड़ नूं महाराज ने जदों संपूर्ण किया तो उस तो बाद अखीर के उत्ते असीं दो शब्द पढ़ने, मुंदावणी महला पंजवां ते तेरा किता जातो नहीं। सो ये दो शब्द जिहड़े महाराज ने एंड दे उत्ते लिखे, एक तरह नाल ग्रंथ नूं उस आद भीड़ नूं संपूर्ण कर दिता। पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी नोट करने वाली, जिहड़ी याद रखने वाली वो है कि इतना वड्डा बाणी का बोहित, इतना वड्डा जहाज़, इतना वड्डी चीज़ महाराज ने बनाई, इन्ना वड्डा इन्ना औखा काम किया, कितना समा लगाया, लेकिन निर्माणता की हद है, निर्माणता की बिल्कुल हद है, निमरता की हद है कि अखीर ते महाराज की कहते हैं, तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग कितोई, कि तू मैनू इस योग बनाया। शुक्र कर रहे ने, शुकराने का शब्द है कि मैं तेरे किते दी मैं कदर नहीं पा सकता, लेकिन हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, तुसी मैनू इस योग बनाया, मेरे को ये काम कराया। जिस तरह हुणे मैं कह रही सी कि अज के ज़माने किसी ने कोई अच्छा काम किया होंदा तो सब तो अगे आके उसका शोर मचाता है कि मैं काम किया, मैं 2 साल लगा देते, मैं बड़ी मेहनत की। लेकिन महाराज ने उल्टा, महाराज ने की किया, मैं निर्गुण्यारे को गुण नाही आपे तरस पे हुई, कि मेरे तो कोई गुण ही नहीं सी। हुण कभी सोच के देखो क्या महाराज के अंदर कोई गुण नहीं सी? अपने आप नूं की कह रहे हैं, निर्गुण्यारे को गुण नाही आपे तरस पे हुई, तू तरस करके हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, तुसी तरस करके मेरे कोलों ये सेवा लई है। सो ये जेडे अखीरले 2 शब्द ने, एक निर्माणता की हद है,
लिमिट है कि वड्डा काम करने तो बावजूद भी अपने निमरता विच रहना और उसका हंकार ना करना। सो महाराज ने अपने जीवन में सब कुछ जी के सानू सिखाया। जीवन में पढ़न का मतलब यही होता है कि असी कुछ सीखिए। सिर्फ असी साखी सुन के एक नों सुनी एक नों कढ़ दी, असी समझने कि बड़ी वड्डी गल कर ली, लेकिन उहदे विचों असली नुकता वो पकड़ना चाहिए और उस कुछ ना कुछ सिक्ख्या जरूर लैनी चाहिए है। सो मेरा ख्याल है समा समाप्त हो गया अज वास्ते, इतना ही। सो मेरे अपनिया भुलों की गलतियों की आप को माफ़ी मंगती हुई मैं आपदे नाल फतेह की सांझ पांदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।